Hari ang elbat nanay awiyawo sense opening prayer pagdiwa. Puri nai Philippi chapter 2 verses 13 sini 15 jar. Philippi berem kinai betang kai citham sini jiwa. Oroko bukurko simo sengsaro jati haike jengai dong. Tami hangke kaitor bini khat jama haino norokno tongnamo sungruna bagai pia bini khat jama haino norokno khlaiwi manna bagai noroni bisingo samung khai mantongo. Puno hanai salayawi eba kok banglayawi joto samungno tangi thundi haikese o sengsani bekasitra kok raya boroni bisingo norok mazra kerike kahamni soy kaidani busahai ngai mana kaidani pokok thakostri kaidani depan kamene kaidani bozoro jino opening prayer kalian bagi upainai nilai di pan yang coba depan supaya semua samai asisa samai sibuklah ojono ambai ya pun belum ada pun biasa saja. Kai ojono nakasano kini saya sudah rumah kono dan saya mau kini jodoh saya sudah mau nakap jadi kini saya sudah mau kerja. Supaya sini apa ojono sudah jauh bisa sekali kini panggawo kini bisa kanggo kini asukcak elemi beberan taklar dalam tawong mengius kaji menambah kaji di bukti sini kini tawong kok sama musim saklai pola kita pakai mengelit kayak apa asal kita sudah jauh semua itu pamai dan semua pusingan yang bukti di pola kita mengelit panggawo ya pokoknya paitak coba ini pola kita pakai mengkon ini oke masuknya pakai ya boleh ini menguap satu ini mengusung itu kotor itu suri mata hambar suri jisu ini mengisah hambai kaidono tai kok teje ojo to phaima jamne rongno jisu muna hambai te jibunai koro ang bible khuk tangnai Matthew chapter 16 verse 13 sini ang porikanai Jisu Kaisaria Philippi tauno ganani amsayo thangka arabo bini sagiri rongno haini sungka boroni sadrano bororok sabo tamo hanai salai baksa baptisma rona John no baksa ba Elia no baksa ba Jeremia ebe diaroni bere khonsasuk ongna kenai borok saka norole tamo han ang sabo hanai bosuka nang masia kaitor kuthane sajlane Simon Peter saka Jisu haini saka John ibusla Simon nang hamsajak tangni hunba okko nang bahan buthi bai sawimanya omo chuknahani ani aphase nono saiman ro hake Peter angnono okko bo saw ang o holongni sakao ani motha disawana buthanai rongni phang suda abono mesini mangala angnono kaitorni hani surani rogrenai hake nang osungsaro kesarmani abo chukna habo kesarjaknai osungsaro nang khengmani abo chukna habo khengjaknai apro Jisu bini sagiri rogno ano masia nei boinata sadi nei rakda maka saka kaitini kokta sini sakao tai joto dopani sakao kaitor katal ka hamari kaiti amen love.
Belo mapaibo Insian Isunilogi Lama Tongsa Oi Namusa
খরা হামজাক মানি বাই ভাইরো মানি বাই ভোরে বংশালাই নারী যিশোনি খরা সবাইকে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা জিবাই ধন্যবাদ জানাই। আমি কয়েকজনকে চিনি, হেমচন্দ্র, খুব প্রফুল্ল, খুব নন্দলাল। অনেক বছর পরে এই এরিয়াতে আসলাম, তবে এই এরিয়া আমার কাছে নতুন কিছু নয়। অনেক বছর আগে এখানে প্রচার করেছি, প্রভুর কাজ করেছি। সেই জন্য আমি আজকে খুবই আনন্দিত যে অনেক বছর পরে আমার কয়েকজন পরিচিত বন্ধু। আমি দুটো বিষয়ে মাপ চাই আপনাদের কাছে। প্রথমত আপনাদের ভাষায় বড় ভাষা দিয়ে আমি বলতে পারবো না, সেই জন্য যখন আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয় এখানে আসার জন্য, আমি বললাম কী ভাষা দিয়ে বলবো। আমি তো দুটো ভাষা দিয়ে ফ্লুয়েন্টলি প্রচার করতে পারবো, এক ইংলিশ, তারপরে বাংলা ভাষা। তো আমি বললাম পুরো ভাষাটা 12টার মধ্যে আমি শেষ করার চেষ্টা করব। আমি ভাবলাম আজকে আপনাদের সাথে পরিচয় হয়ে আমার টেস্টিমনি আপনাদের কিছু বলি, মনে রাখবেন। আমার নাম লাল রেমা, আমার বাড়ি দারচয় এবং বেছড়া, দুটা গ্রামে আমি ঘর করেছি, কিন্তু ঘর খালি, কেউ নাই। এমনি তালা দিয়ে বদ্ধ আছে, দারচয়ের বাড়িও আছে এমনি, বেছড়ার বাড়িটাও আছে এমনি। অনেকজনে যখন অ্যাসেম্বলি হয়েছে বেছড়ার বাড়িটা রেখেছেন, নন্দবাবু বাড়িতে বেরিয়ে গেছেন, বাবু দেখছেন, এখন সেই ঘরটা খালি, কেউ নেই, এমনি আছে। এবং আমি কীভাবে প্রভুর সেবাতে আসলাম সেটা 5-10 মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করতে চাই। আমি 69-এ এমবিপি কলেজ থেকে বিএ পাস করি, 1969-এ। তখন ক্লাস 11-12 ছিল না, প্রি ইউনিভার্সিটি ছিল। জং বাহাদুর বাবু তখন প্রি ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন।
তখন উনি খ্রিস্টান হননি ঠিক মতো। তো বিএস পাস করার পর এখন তো চাকরি আমাদেরকে খুঁজে না, তখনকার দিনে কিন্তু চাকরি আমাদের খুঁজে, এখন আমরা চাকরিকে খুঁজি। আমি যে বিএ পাস করলাম তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একমাত্র এক ছিল সারা ত্রিপুরাতে। তিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে আমাকে রেভিনিউ সেকশনে জয়েন করার অফার দিলেন। আমি ভাবলাম মোটামুটি তো খারাপ নয়, আমি জয়েন করি। 69-এ আমি গভর্নমেন্ট চাকরি করি, রেভিনিউ সেকশনের ডিসি হিসাবে, ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে ধর্মনগর এসডিএম অফিসে জয়েন করি। কিন্তু যখন আমি বিএ পাস করতাম, আমার বাবা সবসময় একটা প্রার্থনা করতেন যে সমস্ত কিছু বাগানের হোক বা জাতির হোক, যেটা প্রথম ফসল এটা ঈশ্বরের। তিনি এই পদটা পড়েই প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আমার বাবা কোনোদিন প্রভুর সেবাতে, প্রভুর কাজে যেন আমি যাই, তিনি কোনোদিন কথাই বলতেন না। কিন্তু শাস্ত্র পাঠ করতেন, প্রার্থনা করতেন। বাগানের প্রথম ফসল, জাতির প্রথম ফসল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করতে হয়। পিতা আমাকে, আমার বাবা আমাকে বলতেন। 69-এ যখন গ্রাজুয়েট হয়, দার্লং সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি প্রথম গ্রাজুয়েট। সেই জন্য বাবার এই প্রার্থনাটা আমার মনে খুব আঘাত লাগলো। বারবার আমার মনে বললো যে বাবা তো বললেন যে জাতির প্রথম ফসল, বাগানের প্রথম ফসল, কাইন অ্যান্ড হেবল, আপনারা পুরাতন জন্য দেখবেন। তো হয়তো প্রভু আমাকে এই কাজে যেতে চান। আমার মনে খুব যুদ্ধ লাগতে লাগলো। বাবা প্রার্থনা করলেন আর আমি সরকারি চাকরিতে যোগ দিলাম। তারপরে যখন 71 বাংলাদেশের যুদ্ধ হলো, শরণার্থী কুটিতে কুটিতে আসতে থাকলো ত্রিপুরাতে। ডিএম আমাকে সেই রিলিফ ডিপার্টমেন্টের ডিসি হিসাবেই ট্রান্সফার করলেন। ধর্মনগরে আপনারা গেলে দেখবেন পদ্মবিল, উক্তাখালী, পানিসাগর, ওইগুলি সব আমার আন্ডারে ছিল। তবে 3 মাসের মধ্যে আমাকে আগরতলায় ট্রান্সফার করলো ডিএম। এখানে বড়মুড়া থেকে যতগুলি ক্যাম্প ছিল, কোলাবাগান, তুলামুড়া, চম্পুমুড়া, মজলিশপুর, নোয়াবাদী, এইগুলি সব আমার আন্ডারে ছিল। আমার সাথে রতন চক্রবর্তী, এই খয়ারপুরের যে বিধানসভার মেম্বার, তার বাবা আমার সহকর্মী ছিলেন। তার বাবা মারা যাওয়ার সময় আমি এখানে এসেছি, ওনার শেষকৃত্য আমার আমি ছিলাম তখন। কিন্তু আমার এই যে তুলপার, আমার বাবা প্রার্থনা করলেন প্রভুর সেবার জন্য, আমি সরকারি চাকরিতে যোগ দিলাম। আমার মনে কোনো শান্তি ছিল না। সেই জন্য আমি 1972-তে রেজিগনেশন দিলাম ডিসি থেকে, ডেপুটি কালেক্টর থেকে। রেজিগনেশন দিয়ে আমি বেঙ্গালুরে ইউনাইটেড থিওলজিক্যাল কলেজ বিডি পড়তে গেলাম এবং সেখানে বিডি শেষ করে আমি প্রভুর সেবায় কৈলাসহর দার্লং অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করতে শুরু করলাম। কিন্তু টিবিসিও আমাকে ত্রিপুরা থিওলজিক্যাল স্কুল, যেটা এখন আমরা ত্রিপুরা থিওলজিক্যাল কলেজ, বিশু দেববর্মা, আপনাদের কুমরুং ডিস্ট্রিক্টের যে মেম্বার, তিনি যে প্রিন্সিপাল আছেন, তখন ছিল স্কুল, সেই স্কুলে আমাকে প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োজিত করা হয়। তখন ও প্রফুল্ল দেববর্মা, ও হেমচন্দ্র দেববর্মা, পাস্টর চন্দ্রধন দেববর্মা, ঠিক জানি না আর কে ছিলেন, ওনারা ছিলেন। এবং সেই সময়কার থেকে প্রফুল্ল বাবু এবং হেমবাবুর সাথে আমার পরিচয় এবং এখনও সেটা আছে। আর নন্দলাল বাবুর সাথে আমার পরিচয় যখন উনি SBI বাজার ব্রাঞ্চে ছিলেন আগরতলায়, এবং সেইখান থেকে আমাদের পরিচয় এখনও আছে, সেইভাবেই আছে। কিন্তু 1980 জুন দাঙ্গা, আপনাদের খেয়াল আছে, রিলিফ ডিপার্টমেন্টের ডিসি হিসাবে এই এরিয়াগুলি সব চক্কর মেরেছি আমি। ইউনিসেফের একটা সাদা গাড়ি ছিল, জিপ গাড়ি, সেই গাড়ি আমার কাছে ছিল। সেটা নিয়ে শরণার্থীদের সমস্ত কিছু, চাল, ডাল, তেল সমস্ত কিছু দিয়েছি। এবং সেই সুবাদে আমাদের বরজোলা, জিরানীয় বরজোলা
আমাদের হেডকোয়ার্টার ছিল, তারপরে দুর্গা চৌধুরী পাড়াতে একটা সাব হেডকোয়ার্টার ছিল। সেই সময়ে বীরলাল বাবু, রমেশ বাবু এবং হরিনাথ বাবু দেববর্মাদের মধ্যে তাদের আমরা পায়োনিয়ার বলে জানি, প্রথম খ্রিস্টান। বীরলাল বাবুর মা আমাকে বললেন যে তুমি দেববর্মা না, তুমি লাগলো না, তুমি দেববর্মা, আমাদের ঘরে থাকো। সেই জন্য আগরতলা থেকে আমি থাকিনি, আগরতলা থাকিনি, তাদের ঘরে ছিলাম। সন্ধ্যা বিজয় বাবুর বউ তখন ক্লাস 7-এ পড়ে। আর পুরাতন আগরতলাতে দুর্গা চৌধুরী পাড়া যেতে শ্মশান আছে, পুলের কাছে সব জঙ্গল ছিল এবং পুরান আগরতলা থেকে দুর্গা চৌধুরী যেতে ভয় পেত। যাওয়ার কোনো রাস্তা ছিল না, গাড়ি ঘোরাও চলতো না। বণিক চৌমনি, তারপরে হেমন্ত বাবু, আপনাদের পলিটিক্যাল লিডার হেমন্ত দেববর্মার বাড়িতে শুধু জঙ্গল ছিল, জঙ্গল ছিল। তো এইভাবে কাজ করার সময় প্রভু আমাকে খোঁজা দিল আমার মনে, তোমার বাবা তো তোমাকে প্রার্থনা করে উৎসর্গ করলো, তুমি এখনো সরকারি কাজে আছো। তারপরে আমি রেজিগনেশন দিয়ে প্রভুর কাজে আসলাম। তারপরে 1980 জুন দাঙ্গার সময় আমাদের সেন্ট পল স্কুলের হেডমাস্টার তখন লালবুল রৌকুম, কুমুলুঙে কিছুদিন আসলেন কয়েকদিন। তো উনি হঠাৎ রেজিগনেশন দিলেন কোনো কারণ ছাড়া। আমরা অনেক রিকোয়েস্ট করলাম, তিনি আর চাইলেন না। কানহুনে সরকারি স্কুলে ওনার শ্বশুর বাড়িতে তিনি ওইখানে জয়েন করলেন। কিন্তু উনি বেশি দিন ওখানে থাকতে পারলেন না। মিজোরামে গেলেন, আইজলে বঙ্কনে জেহোভা জিরে নামে একটা স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন, ওইখানে আসতেন। এখন খুব বয়স্ক, উনি চলতে পারেন না, হাঁটতে পারেন না। তো সেই 1980 সন জুন দাঙ্গার সময় থেকে সেই সেন্ট পল স্কুলের প্রিন্সিপাল প্রফুল্ল বাবু, হেমন্ত বাবু, ওরা ট্রেনিং থাকতে থাকতে আমাকে ত্রিপিসু আবার স্কুলে দিয়ে দিল। সেই 1980 সন থেকে 32 বছর ধরে আমি সেন্ট পল স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলাম। আমার অনেক ছাত্রছাত্রী বর্তমানে IPS, TCS, IRS সমস্ত জায়গাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখন ব্যাংকে অফিসে গেলে কোনো সময় আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হয় না। ব্যাংকে গেলে লাইনে দাঁড়ালে ওরা আমাকে এসে বলে, স্যার আপনার পাসপোর্ট দিন। আমি বলি না, আমি লাইনে দাঁড়াবো, আমার সামনে অনেক লোক আছে, না আমরা করবো। এইভাবে প্রভু আমাকে এইভাবে আবার মণ্ডলীতে নিয়ে আসলেন। আজকে আমি যুবকদের কাছে চ্যালেঞ্জ দিতে চাই, যেটা প্রভুর কাজে কোনো সময় অনুতপ্ত হতে পারি না। জয়কুমার মিনিস্টার আপনারা জানেন, জয়কুমার রিয়াং, উনি রিয়াংদের মধ্যে প্রথম বিয়ে ছিলেন রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে। উনি সেন্ট পল স্কুল কাজ করেছিলেন, কিন্তু যে কোনো কারণবশত উনি সরকারি চাকরিতে গেলেন, মিনিস্টার হলেন। মিনিস্টার হওয়ার সময়ও সম্পর্ক ছিল। তারপরে মিনিস্টার হওয়ার পরে কিন্তু উনি খুব খারাপ অবস্থাতে ছিলেন। তখন আমি দেওগাং অ্যাসোসিয়েশনের মহিলা সমিতি, রিয়াং এর মহিলা সমিতির গোল্ডেন জুবিলিতে আমাকে স্পিকার করে 2000 কত সনে আমাকে 2005-এ মনে হয় আমাকে তারা নিয়ে যায়। জয়কুমার বাবুকে তখন আমি সামনে বসে ওনাকে বলে, রাউদা আপনি একটা ভুল করেছেন, ঈশ্বরের যাহা যাহা ঈশ্বরকে দাও, ঈশ্বরের যাহা যাহা ঈশ্বরকে দাও, কৈশোরের যাহা যাহা কৈশোরকে দাও, লেখা কিন্তু আমাদের বাড়ি। আপনি রিয়াংদের মধ্যে সব থেকে প্রথম গ্র্যাজুয়েট, প্রথম বিয়ে। আপনার কাজ ছিল ঈশ্বর কাছে উৎসর্গ করা, কিন্তু সরকারে উৎসর্গ করলেন। আপনার এই অবস্থা, ওনার শেষ অবস্থা কিন্তু খুব করুণ অবস্থায় গেছে। কাঞ্চনপুর থেকে 10 ওনার বাড়িতে যেতে উনি গাড়িতে জিপের পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি যেতেন। খুব করুণ অবস্থা ছিল। তখন আমি তাকে স্মরণ করলাম, প্রভুর কাজ কোনো সময় ভুল হয় না। আপনি ভুল পথে হেঁটেছেন রাউদা, আপনি ভুল করেছেন। উনি ওনার মারা যাওয়ার সময় পর্যন্ত আমি ওনার সাথে ছিলাম। এবং আমি চ্যালেঞ্জ করতে চাই আপনাদেরকে, যারা প্রভুতে কাজে আছেন, আমাদের বেতন কম। সরকারি 1969-70 সনে যে বেতন পাই আমি, সেন্ট পল স্কুলে
পেনশনের আগ পর্যন্ত যে বেতন পাই তা 3 ভাগের 1 ভাগও নয়। কিন্তু কোনো সময় আমি অনাহারে প্রভু আমাকে রাখেননি। প্রভু সবসময় তার দাসদের প্রতি দেখেন। তারপরে আমার স্ত্রী ছিলেন IGM-এর নার্সিং মেট্রন। উনি এখানে চাকরি ছিলেন এবং উনি মারা গেছেন 2016-তে ক্যান্সারে মারা যান। আমার একটা ছেলে আছে, 2টা মেয়ে ছিল, 2টা ছেলে ছিল। 2টা মেয়ের জমজ ছিল, প্রভু আমাকে দিলেন, প্রভু নিয়ে গেলেন। একটা ছেলে এখন যে আছে যে আছে, তারপরে এরপরে আরেকটা ছেলে ছিল, তাও প্রভু নিয়ে গেছে। তাতে কোনো আফসোস নাই আমার। একটা ছেলে আছে এবং একটা নাতি, একটা নাতনি আমার ঘরে আছে। এবং আমার বৌমা Kokborok and other minority language ডিপার্টমেন্টে ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপার্ট হিসেবে আছেন। আপনারা যদি কোনো সময় ওই ডিপার্টমেন্টে কোনো কাজে যান, যদি দরকার হয় আমাকে বলে দেব, আপনারা তার সাথেও করতে পারেন। আমার মিসেস ডাম্পুয়ের মেজো দালকেও পায়নি, দেবমাকেও পায়নি, কারণ আমি ছোট ছিলাম, আমাকে কেউ পছন্দ করে। ছোট্ট খাটো কী করবো সে, আমার এই ছোটোর জন্য আমি দালকেও পাইনি, দেবমারেও পাইনি। পরে শেষে IGM-এর এবং জিবির আমার সে বলতে পেলাম ব্রাহ্মণের জানতে। পুনে লিয়ানারে তো আপনারা চিনেন, পুনে লিয়ানের ঠাকুরদার মেয়ে। তো এই বিয়ে পুনে লিয়ানা আমার শ্বশুর বলে। এই হলো আমার ছোট্ট পরিচয় এবং আত্মসাক্ষর। তারপরে আরেকটা যেটা লেটেস্ট আত্মসাক্ষর হল নভেম্বর মাসের 15 তারিখে আমি আগরতলার ইউনিয়ন ব্যাপটিস্ট চার্চে এইভাবে পুলপিটে দাঁড়িয়ে সারমন দিচ্ছি। বিকালবেলায় আবার সারমন দিলাম। আমার সব কিছু ভালো আছে, ঠিক আছে, মাথা ব্যথা নাই, জ্বর নেই, অসুখ নেই, বিসুখ নেই। কিন্তু প্রভুর বাণী প্রচার করতে 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 হঠাৎ আমার একটা পা অবশ হয়ে যায়। না পারি হাঁটতে, না পারি দাঁড়াতে, না পারি কিছু করতে। আমি এইভাবে দাঁড়িয়ে আছি। তারপরে 2টা যুবক আমাকে বলল, কী হলো স্যার? তারা আমাকে 2 কাঁধে নিয়ে বাড়িতে চলে গেল। তো আমি খুব অবাক হলাম। প্রভুর কাজ করছি, প্রভু আমাকে এইভাবে না পারে হাঁটতে, না পারে কিছু করতে, এইভাবে এই অবস্থায় কেন নিলেন? তারপরে আমি অনেক চিন্তা করলাম। রাত্রে আমার ছেলে এবং বৌমাকে বললাম, তোমরা লাঠা নিয়ে আসো, লাঠিতে যদি ভর করে হাঁটতে পারে। পারলাম না, না পারি ল্যাট্রিনে যেতে, না পারি স্নান করতে, না পারি কিছু করতে। আমি মহা বিপদে পড়লাম। তারপর প্রভুকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রভু কী হলো? তারপরে প্রেশার চেক করলাম, ঠিক আছে। সুগার চেক করলাম, ঠিক আছে। জ্যোতিকা দেববর্মা মিশনে যে আছে, মনীন্দ্র দেববর্মার মেয়ে, সে আমার ছাত্রী। তাকে ফোন করলাম, জ্যোতিকা আসো তো, একটু আমাকে দেখো তো, চেক করবো কী হলো। আসলো, স্যার আপনার ব্রেন এক্স-রে এবং স্ক্যানিং করবো। আমি বললাম, আমার পা হাঁটতে পারছি না, কেন ব্রেন হবে? না, সব যোগ আছে। তারপরে আমার ছেলে নিয়ে গেলাম টেরেসা ডায়াগনস্টিকে, সব কিছু চেক করলো। তারপরে বললো যে ব্রেন অপারেশন করলো। তো আমরা অনেক চিন্তা করলাম, কী করবো কী করবো কী করবো। প্রভু কাজ করছে, এমন সময় প্রভু আমাকে এইভাবে করলেন, কী কাজ? প্রভুকে জিজ্ঞেস করলাম বারবার। তারপরে আমার ছেলে বললো, বেঙ্গালুরে নিয়ে যাবো তোমাকে, কারণ আমার ছেলে ডেল কোম্পানিতে, কম্পিউটার ডেল কোম্পানিতে আমার ছেলে চাকরি করে। তো আমি বললাম যে না, আমি আরও প্রার্থনা করব, আরও 7 দিন প্রার্থনা করবো, কোনো উন্নতি হয় না। তারপর রেড্ডি বলে একজন আছেন নিউরোসার্জন, শ্যামলী বাজারে নিউরো সেন্টার আছে একটা প্রাইভেট নার্সিং হোম, ওখানে গেলাম। তিনি বললেন যে আপনার ইমিডিয়েট অপারেশন দরকার আছে, আর দেরি করেন না, আজকে অ্যাডমিশন নিন, রাত্রে আমরা অপারেশন করব। তখন বললাম যে আরও 3 দিন চাইতে। 3 দিন ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করবো, ঈশ্বর তুমি কেন আমাকে বেঘাত করবে? প্রার্থনা করলাম, কোনো কিছু হলো না। 3 দিনের মাথায় বিকেলে গেলাম, অ্যাডমিশন হলো, রাত্রে অপারেশন হলো। 3 ঘন্টা অপারেশন করলো। তারপরে আমার ছেলে ছিল,
অপারেশনের পরে নাকি ডাক্তার আমার ছেলেকে ডাকলো, তারপরে বললো, আমাকে জিজ্ঞেস করলো আপনার নাম বললো। আমি নাম বললাম, জিহ্বা বার করলাম, হাত তুললাম। আমি কিন্তু কিছুই টের পাইনি। ছেলে আমাকে বললো, তারপর ডাক্তারকে বললো যে এই আঙ্গুল দেখলো সাকসেস হয়েছে। তো কেন এই সাক্ষ্যটা দিলাম আজকে? প্রভুর পরিকল্পনা আছে, সব কিছুতেই প্রভুর পরিকল্পনা। আমরা যেটা মনে করি যে খুব দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, এখানে প্রভুর আশীর্বাদ আমাদের জন্য থাকে। 2024 সনের 15 ডিসেম্বরে আমার অপারেশনটা হলো 2024। তারপরে 25শে মে মাসে আমি অন্ধ হয়ে গেলাম মাথায়। আমার অপারেশনের ব্যাপারটা ভালো থাকতে থাকতেই আমার দুটো চোখ না পারে পড়তে, না পারি দেখতে। তারপর আমি আবার প্রার্থনা করলাম, প্রভু কি তুমি চাও? তারপর আমার ছেলে অনেক আগরতলাতে চোখের ডাক্তার, চোখের হসপিটাল কোন মানে আছে। তারপর সে আমাকে সাইট বনমালী উইমেন্স কলেজের ঠিক পাশে ওইখানে নিয়ে গেল। তারপরে তারা বললো যে এটা অপারেশন লাগবে, অপারেশন করে লেন্স বসাতে হবে। দুটোই আমরা এক্সট্রা অপারেশন করলাম। আমি বললাম যে না, দুটা করলে যদি সাকসেস না হয়, দুটাতেই আমি দেখতে পারবো না, সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। একটা করে যদি দেখা যায় ভালো, তারপরে পরের মাসে একটা করবো। সেইভাবে একটা করা হলো। একটা করার পরে ভালো দেখলাম, তারপর 1 মাস পরে আরেকটা দেখলাম, ভালো হয়ে গেল। এটাও প্রভুর প্ল্যান আছে। তারপরে আপনারা কি জানেন বা জানি না, আপনারা এখান থেকে পুরা আমার এই ডান দিকে মাঝে থেকে পুরা শরীরটা একটা হার্টপিস বলে ইংরেজিতে, যেটা আমি কোনোদিন শুনিনি। অনেক চিন্তা করলাম, না পারে ঘুমাতে, সোফাতে বসে আমার রাত কাটাতে হতো, কারণ এত ব্যথা কোনোদিন জীবনে পাইনি। তারপরে জামপুয়ে আমার শ্বশুর বাড়িতে ছবিটা পাঠালাম, তারা পাঠালো যে এই যে এটা তো হার্টপিস, তুমি এই ওষুধ খাও, তো ওষুধ ব্যবহার করো, ভালো হয়ে যাবে। তবে নিজেও বাঙালিদের মধ্যেও আছে, এই রোগটা যদি এইখান থেকে এই অর্ধেকটা পেরিয়ে যায়, মানুষ বাঁচে না। তো ভাগ্য ভালো, এই পর্যন্ত গেল, অর্ধেকটা পেরোনে ভালো হয়ে গেল। তারপর প্রভু আমাকে বললেন যে তোমাকে প্রচার করতে হবে। পেনশনের পরে আমি পেনশন পাই 2010-এ, এখন আমার 16 বছর চলছে পেনশন। এবং প্রভু বললে প্রচার করতে হবে। আমি বললাম কোথায় প্রচার করতে হবে? দার্লং সমস্ত মণ্ডলী, দার্লং 30টা গ্রাম আছে, 30টা মণ্ডলীতে তোমাকে যেতে হবে। তারপরে 2025-এ অক্টোবর মাসে ঊনকোটি, ওইখানে চিনি বাগান আছে, চিনি বাগানের কাছে মুরুয়াই আছে, মুরুয়াই গ্রামে আমাকে ক্রিসমাস স্পিকার করে তারা নিয়ে গেল। 6 দিন ওইখানে ক্রিসমাস আমরা উদযাপন করলাম। প্রত্যেক দিন সকাল বিকাল 12টা সারমন আমাকে প্রভু দিলেন, 12টা সারমন আমি দিলাম। তারপরে পরের দিনের পর তারা বললো যে আমরা 8টাতে ক্ষুধিত, আমাদের ক্রুসেড করতে হবে। আমি বললাম না, আমি ফিরে যাবো। প্রভুর কাছে ভিক্ষা চাইব, ক্রুসেডের জন্য তুমি আমাকে মেসেজ দেবে কিনা প্রভু, না হলে আমি যাবো। ফেরত আসলাম। তারপর ফেব্রুয়ারি মাসের 5 থেকে 8 তারিখ পর্যন্ত 4 দিন আমরা আবার ক্রুসেড করলাম। এরপরে দার্লং গ্রামের যতগুলি দক্ষিণ দিকের গ্রাম ছিল, 10টা গ্রাম, সেখানে আমি প্রচার সেরে আসলাম। আরও 15টা গ্রামের মতো আছে, আমার যাওয়া হয়নি। প্রভু যদি এখানে যদি আমাকে দিতে দেন, আমি যাব। তো আজকে কেন এই কথা বললাম? আজকে হঠাৎ খুমলুঙে কি করে যে আমার নাম এখানে আপনাদের সাথে সহভাগিত করার জন্য প্রস্তাব এগুলো আমি ভাবিনি। কীভাবে নন্দবাবু আমাকে রিং করলেন, সেটাও উদয় প্রভুর ইনস্ট্রাকশন। সেই জন্য আমি ভাবলাম যে আমি পারবো কি, এই বয়সে আমি পারবো কি। কারণ আমার সমস্ত পাস্টর যারা আমার সহকর্মী তারা মারা গেছে,
একমাত্র জং বাহাদুর বাবু এখনো আছে, এবং দালং জামপুরের যত পাস্টর আছেন তারা একজনও নেই। যারা মিশন কম্পাউন্ডের আগরতলাতে পাস্টর আছে তারা সব আমার জুনিয়র, এবং মিশন কম্পাউন্ডের আমি 1955 সন থেকে আছি, আমার 5 বছর বয়স থেকে এখনো আছে। আমি মনে হয় সব থেকে প্রাচীন মিশন কম্পাউন্ডে। এই জন্য আমাকে যে আপনারা ডাকলেন, আপনাদের আশা কতটুকু পূরণ করতে পারবো সেটা আমি জানি না, কিন্তু প্রভু আজকে আপনাদের সাথে সহভাগিতা করার জন্য যে সুযোগ দিলেন আমি সত্যি গর্বিত। আমার মনে হয় এটা আমার সৌভাগ্য। জানি না, হয়তো আমার এটা শেষও হতে পারে, বা প্রভু আরও যদি সুযোগ আরও হতে পারে, কিন্তু এই মার্চ মাসে আমি 79-এ পা দিয়েছি। দালং সম্প্রদায়ের মধ্যেও মনে হয় আমি সব থেকে না হলেও দ্বিতীয় বয়স্ক ব্যক্তি মনে হয় আমি হব। তবু প্রভু আমাকে এমন শক্তি দিলেন, এখন দিনে 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 আমার স্বাস্থ্য উন্নত এবং বৃদ্ধি পাইতেছে মনে হয় আমার। অপারের সময় আমার শরীর চিকন ছিল, বেঁচেও ছিলাম, দেখতেও কালো ছিলাম, এর জন্য কোনো অবস্থাতেই প্রভু কাজে আমি আজ ভাবতে পারবো, আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। কিন্তু হঠাৎ করে প্রভু আমাকে এইভাবে নিযুক্তি দিলেন, আবার আমি এখন নতুন উৎসাহে আবার প্রভু কাজ করছি। এই আমার ছোট্ট পরিচয় এবং আমার টেস্টিমনি। আসল প্রার্থনা করি। হে আমাদের স্বর্গীয় পিতা, আমরা তোমার ধন্যবাদ দিই, তোমার প্রশংসা করি, তোমার গৌরব করি। আজকে আশ্চর্যজনকভাবে তুমি প্রভু আমার এই বিশ্বাসী ভাই বোনদের সাথে তোমার বাক্য ধ্যান ও চিন্তা করে যে সুযোগ দিয়েছ, ধন্যবাদ। তুমি কথা বলো, আমি নয় প্রভু। তুমি কুমোর হও, আমি মাঝি হব। তুমি বাদক হও, আমি সেতার হব প্রভু। তুমি আমার মধ্য দিয়ে কথা বলো, তুমি আমাকে ব্যবহার করো, এবং আমার ভাই বোনদের অন্তর খুলে দাও। পবিত্র আত্মা তাদের কাছে কথা বলো প্রভু। তোমাদের প্রত্যেককে আমাদের যা যা প্রয়োজন, যা যা দরকার, তোমার প্রত্যেককে তুমি যুগিয়ে দাও। যিশুর নামে ভিক্ষা চাই। আসল বাইবেলের একটা অংশ পাঠ করি। যাদের বাইবেল আছে আপনারা আমার সাথে খুলেন, আপনাদের ভাষায় দেখুন। এটা খুব আমাদের কাছে আজকে প্রভুর বাণী বলে মনে করি। মিখা ভাববাদী 7 অধ্যায় 2 আর 3, এরপরে 7 পদ, এই 3টা পদ আমরা করি। মিখা ভাববাদী 7 অধ্যায় 2 পদ, 3 পদ এবং 7 পদ। মিখা chapter 7 verses 2, 3 and 7 পাঠ করে 2 পদ। পৃথিবী হইতে সাধু, তার মানে সব লোক, পৃথিবী হইতে সব লোক উচ্ছিন্ন হইয়াছে, নষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীতে সব লোক নষ্ট হয়ে গেছে। সকলে রক্তপাত করোনাতে ঘাটি বসায়। প্রত্যেকজন আপন আপন ভ্রাতাকে জালে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। যাহা মন্দ তাহার সযত্নে করিবার জন্য তাহাদের উভয় হস্ত ব্যতিগ্রস্ত। অর্ধক্ষ অর্থ চাহে, তার মানে করাপশন। যারা নেতা পদে আছে তারা ঘুষ চায়, করাপশন। অর্থক্ষ অর্থ চাহে। বিচারকর্তা উপহার গ্রহণে প্রস্তুত। যারা অন্যদের সেবা করবে তারা শুধু ঘুষ নিতে চায়। এবং বড় মানুষ আপন প্রাণের দুষ্টতা মুখে ব্যক্ত করে, মুখে বলে কিন্তু কাজে করে না। 7 পদ মিখা ভগবাদের কাছে প্রভুর এই বাক্য আছে। কিন্তু আমি সদা প্রভুর প্রতি দৃষ্টি রাখিব। জগৎ উচ্ছিন্ন, ভাই ভাইকে আর দেখতে পারে না। ঘরে ঘরে যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, হিংসা হিংসি। অফিসে আদালতে করাপশন। অধ্যক্ষগণ করাপশন করে, অধ্যক্ষগণ টাকা পয়সা চায়। যারা অন্যকে সাহায্য করবে তারা পয়সা চায়, ঘুষ চায়। এই হচ্ছে মিখা ভগবাদের সময়ের
অফিস এবং সমাজ, তখন লিখা প্রবাদ লেখা প্রভুর বাক্য আসবে, কিন্তু যাহাই হোক না কেন আমি সদা প্রভুর প্রতি দৃষ্টি করিব, আমার ত্রাণেশ্বরের অপেক্ষা করিব, আমার ঈশ্বর আমার বাক্য শুনিবেন। But I will look to the Lord and wait for my Lord, and He will speak to me. ঈশ্বর আপন বাক্যে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন। আজকে রোববার, কালকে আর রোববার থাকবে না। রোববারের পরে আসবে সোমবার, সোমবারের পরে আসবে মঙ্গলবার, মঙ্গলবারের পরে বুধবার, এইভাবে ক্রমশ চলতে থাকবে। আমাদের জীবনও ঠিক তেমনি। বাংলার একটা কথা আছে, জীবনের নাম গতি। জীবন একসাথে এক জায়গাতে সব সময় থাকতে পারে, হয় সে মৃত, তার নড়তে চড়তে বসতে উঠতে হবে। মানুষের জীবনেও ঠিক তাই। আজকে আমাদের উন্নতির চরম শিখরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমি প্রমোশন পেলাম, আমি বস হয়ে গেলাম, আমার টাকা পয়সা আসলো, আমার ছেলে মেয়ে চাকরি পেল, আমি খুবই আনন্দিত। কিন্তু এমন সময় আবার আমাদের জীবনে আসে যখন আমরা নিচের তলায় বসে থাকি, কোনো কিছু থাকে না, হা হুদোস করি, আমাদের কপাল মারি, কি হলো ঈশ্বর, কি হলো। এই হচ্ছে জীবন আমাদের। কিন্তু জীবনের এই চলতির নাম যে গতি, আমরা এটাকে জেনে শুনেও আমরা যখন আমাদের কাছে বিপদ আসে, দুঃখ আসে, রোগে ভুগি, মহামারীতে ভুগি, ঘরে টাকা থাকে না, পয়সা থাকে না, ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতে পারে না, তখন আমরা হা হুতোষ করে ভুগি, কি হলো আমার, আমার তো কিছু নেই। আমরা খুব দুঃখে কষ্টে থাকি। কিন্তু এইটা যে একটা সত্য, অমোঘ সত্য বাংলায়, ভালো বাংলায়, সেটা আমরা ভুলে যাই। আমরা এগুলিকে স্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমাদের এই যে জীবনের নাম যে চলতি গতি, এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হয়। জর্জ মুলার, জার্মানির এক প্রচারক, জর্জ মুলার বিখ্যাত প্রচারক, খুব বিখ্যাত প্রভুর মানুষ। একদিন প্রভুর আদেশ পেল যে তুমি যাও, এটা সত্য ঘটনা, গল্প নয়, তুমি কিউবেকে, কানাডাতে যাও, তুই প্রভুর বাণী, আমার বাণী দিয়ে প্রচার করো। তখন তার 65 বছর বয়স। ঠিক আছে প্রভু, আমার আদেশ পালন করবো, কিউবেকে আমি প্রচার করতে যাব। তখনকার দিনে এত টাকা পয়সাও ছিল না, এরোপ্লেনের প্রচলনও ছিল না, জাহাজে করে আসতো, আপনি ছেড়ে দিন। জাহাজের ক্যাপ্টেন বিরক্ত হল, মশাই আমি কি শুধু শুধু অ্যানাউন্সমেন্ট করেছি, আপনি দেখেন না মেঘগুলি সব কালো হয়ে আছে, রাস্তা কিছু দেখতে পাচ্ছি না, গাছ কোনো মতেই ছাড়তে পারবে না, আপনি যাই বলুন আমার গাছ আমি ছাড়তে পারবো না। যদি আমরা ছাড়ি, গাছ কোনো না কোনোখানে অ্যাক্সিডেন্ট করে সমস্ত লোক মারা যাবে, আমি ছাড়তে পারবো না। জর্জ মুলার কাতর স্বরে অনুনয় করে আবার বললেন, ক্যাপ্টেন সাহেব 50 বছর ধরে ঈশ্বরের প্রোগ্রাম আমি করে যাচ্ছি, ঈশ্বর প্রোগ্রামে আমি ওখানে সেখানে প্রভুর প্রচার করছি। প্রভু তার প্রোগ্রাম কোনোদিন কোনো সময় এই 50 বছরে ফেল করেনি। প্রভু যেখানে প্রোগ্রাম করেছেন সেখানে কোনো সময় কোনো আবহাওয়া কোনো কিছু বাধা দেয়নি আমাকে, এবং আমি বিশ্বাস করে প্রভু তার এই প্রোগ্রাম এইবারেও প্রভু ফেল করবেন না।
আপনি আপনার জাহাজ ছেড়ে দিন। ক্যাপ্টেন আর উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, মশাই আপনি অন্ধ নাকি? আমি বারবার বলছি জাহাজের কোনো রাস্তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, এই অগাধ জলে যদি আমি দিক নিশা নির্ণয় করতে না পারি, রাস্তা না দেখি, আমি কোথায় চালাব? আপনার প্রোগ্রাম ঈশ্বর ফেল না করতে পারে, কিন্তু আমার প্রোগ্রাম আমি যেতে পারবো না। আবার মুলার বললেন, 15 বছর নয়, 20 বছর নয়, 50 বছর আমি প্রভুর পরিকল্পনায় কাজ করছি। প্রভুর প্রোগ্রাম কোনোদিন ফেল হয় না, তিনি এইবারেও দেখবেন, ফেল করবেন না। তারপর ক্যাপ্টেন সাহেবের হাত ধরলেন, কেবিনে ঢুকলেন, বন্ধ করলেন দরজার জানালা, হাঁটু গাড়লেন, জর্জ মুলার ক্যাপ্টেন সাহেবের সামনে প্রার্থনা করলেন, প্রভু তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, প্রভু তোমার পরিকল্পনা তুমি কোনোদিন এই 50 বছরে ফেল করবে না। তোমার এই প্রোগ্রামকে আজকে তুমি ফেল করবে? যদি তা না হয়, তুমি প্রভু তোমার আশ্চর্যজনক কাজ তুমি করে দাও এই মুহূর্তে, এক্ষণ। এই ভিক্ষা তোমার নামে চাই যিশু, প্রার্থনা করলেন, আমেন। দুইজনে দরজা জানালা খুলে ফেললেন, দেখলেন সমস্ত মেঘ, সমস্ত কিছু আধার, সমস্ত কিছু অন্ধকার চলে গেছে, রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে, কোনো বাধা নেই। ঈশ্বর তার 50 বছরের এই প্রোগ্রাম, এই 51 বছরের প্রোগ্রামে ঈশ্বর ফেল করেননি। জর্জ মুলার বললেন, হালেলুয়া, প্রভুর গৌরব হোক। তারপরে ক্যাপ্টেন জাহাজ তিনি ছাড়লেন। আমরা অনেক সময় বন্ধুগণ আমাদের সামনে অনেক কিছু বাধা দেখি, জাগতিকভাবেই হোক, আধ্যাত্মিকভাবেই হোক, চাকরিগতভাবেই হোক, পারিবারিক জীবনে হোক। ছেলে মেয়ে আপনার কথা শুনছে না, আপনার টাকা পয়সার অভাব আছে, আপনি আপনার ছেলের মেয়ের পড়াশোনা করতে পারছেন না, আপনার জীবনে শুধু সেই মেঘের মতন কালো ছায়া সামনে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, আপনি হাহুতাশ করছেন। মিখা প্রবাহদের সময়ে কোনো ভালো লোক একজনও ছিল না। রোমেদের প্রতি প্রেরিত পলের পত্র আমরা দেখি, একজনের ভালো লোক নেই, ঈশ্বরের কাজ করে এমন কিছু লোক নেই, সৎ কর্ম করে এমন কেউ নেই। রোমেদের প্রতি প্রেরিত পলের পত্র লেখা আছে। মিখা ভগবতী বললেন, এইখানে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা আর নেই, প্রেম আর নেই। যারা উচ্চ পদে আছে, অধ্যক্ষ এখানে লেখা আছে, অধ্যক্ষ মানে যারা উচ্চ পদে আছে, তারা ঘুষ খাওয়াতে ব্যস্ত। আমাদের এই বর্তমান জগৎ আমরা কি সেটাই দেখি না? সরকারি একটা কাজে যান, পিআরটিসি বার করতে যান, সিটিএসসি বার করতে যান, আধার কার্ড করতে যান, এই ছবিকে আমরা দেখি না। এটাকে সত্যি নয়। আমি যখন সরকারি অফিসে ডিসি হিসেবে কাজ করে, আমার পাশে সেটেলমেন্ট অফিসার একজন ছিলেন। কোনো কিছু জায়গার দলিল করতে গেলে তারা টাকা পয়সা না দিলে সেই কাজ হয় না। টেবিলের নিচে হাত পাতেছে, তারপরে টেবিলের নিচে তারা দিয়ে দেয়। এই হচ্ছে সরকারের কর্মচারীদের অনেকজন, সবাই নয়, অনেকজনের সেই অভ্যাস। কোনো কিছু না দিলে আর কিছু হয় না। দক্ষিণা না দিলে দক্ষিণা পান না আপনি, কোনো কিছু করতে গেলে কিছু দিতে হয়। এইটাই মনে হচ্ছে যে আজকালকার সমাজের দিনের অবস্থা। মিখা ভগবতের সময় সেই ছিল এই অবস্থা। মিখা ভগবতী খুব হতাশ ছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন যে না, জগতে যা হোক হোক, ঘোষ চাই ঘোষ হোক, তাদের প্রতি আমি দেখব না, কিন্তু আমি সদাপ্রভুর প্রতি দৃষ্টিপাত করব। I'll look to the Lord, I'll wait for the Lord, and He will speak to me. আমি প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করব,
প্রভুর অপেক্ষায় থাকবো, প্রভুর কাছে আমি কথা বলবো, প্রভু আমার কথার উত্তর দেবেন। আপনি হয়তো বিপদে আছেন, অনেক জিনিস আমরা জানি যেটা আমরা অন্যকে বলতে পারি না, বিশেষ করে যারা আমার মতো স্ত্রী হারা, স্বামী হারা অনেক বোন আছেন। আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছে যে কথা আমরা বলতে পারি না, সেটা আমার স্ত্রীর কাছে বলতে পারে, আপনার স্বামীর কাছে আপনি বলতে পারেন। কিন্তু যখন আপনি স্বামী হারা হন, স্ত্রী হারা হন, আপনি বড়ই একাকী বোধ করেন। আমি এই 16 বছর যাবৎ আমি স্ত্রী হারা আছি। আমার যেটা মনের দুঃখ আমার স্ত্রীকে বলতে পারতাম, আমার ছেলে মেয়েদেরকে বলতে পারছি না, এখানে জ্বলে আছে। তবে আমি একটা উপায় বের করেছি। তখন আমার খুব দুঃখ কষ্ট হয়, তখন আমার ছেলেরা আমার দিকে তাকাচ্ছে না, মনে হয় যে আমি একাকী। তখন একটা কলম বের করি, একটা কাগজ বের করি, আমার মনের কথা আমি সব কিছু, দুঃখের কথা সব কিছু লিখে দিই। তখন আমি একটু হালকা হয়ে যাই। মিখা বাবাদের কিন্তু আরেকটা কাজ যেটা ছিল, প্রভুর প্রতি আমি দৃষ্টি রাখবো এবং প্রভু আমাকে সাহায্য করবেন। আমি প্রভুর কথা শুনবো, প্রভুর অপেক্ষায় থাকবো। প্রভুর অপেক্ষায় থাকুন, প্রভুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্রভু আপনার সমস্ত ব্লকেজ তিনি পরিষ্কার করতে পারবেন, করবেন। শুধু আস্থা রাখুন, বিশ্বাস রাখুন, ভরসা রাখুন, প্রভুতে স্থির থাকুন। সেই জন্য আমাদের হৃদয়কে আমরা প্রভুর কাছে সঁপে দিই। তো প্রভুর কাছে, প্রভুর দিকে দৃষ্টি করলে আমরা 3টা জিনিস যে বেনিফিট পাই, সেটা অল্প সময়ের জন্য আমি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি। আমি তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করব। প্রথমত আপনারা দেখবেন প্রথম সময়ে 17 অধ্যায় 1 থেকে 14 পদ। শুধু নোট করেন, করে দেখবেন, আপনার বাইবেল খুলেন না, এখন সময় কম। প্রথম সময়ে 17 অধ্যায় 1 থেকে 14 পদ। এইখানে প্রভুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কি হয় দেখবেন। Looking to the Lord saves us from shame and danger. প্রভুর দিকে যখন আমরা দৃষ্টিপাত করি কি হয়, আমাদের লজ্জাজনক অবস্থা এবং বিপদ থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেন। এই প্রথম সামুয়েল 7 অধ্যায় 1 থেকে 17 অধ্যায় 1 থেকে 14 পদ। দাউদ এবং গলিয়াতের যুদ্ধ। দাউদ ছোট্টখাটো আমার মতন বেটে এবং ছোট বালক, কিন্তু গলিয়াত 6 ফুটের লম্বা, যুদ্ধে পারদর্শী, ফিলিস্তিনের সেনাপতি। সে একাই সমস্ত ইহুদিদেরকে পরাজিত করতেন। তাদের ভয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেই গলিয়াত। কিন্তু ছোট্ট বালক, রাখাল বালক দাউদ যে কোনো সময় অস্ত্র ধরে না, যে কোনো সময় যুদ্ধে যায় না, যে কোনো সময় সৈনিকের কোনো ট্রেনিং একদিনও করেনি। সে কিন্তু চ্যালেঞ্জ দিয়ে গলিয়াতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সে সামনে গেল। তাকে রাজা সৌল যুদ্ধের সমস্ত সাজ সরঞ্জাম, হয়তো তখনকার দিনে খড়গ, তলোয়ার, সোর, বন্দুক ছিল না, দিল। দাউদ কিন্তু বলে যে না 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 না, এগুলি আমার অভ্যাস নেই, এগুলি দ্বারা আমি যুদ্ধ করতে পারবো না। তার কি অস্ত্র ছিল? তিনি বললেন যে আমি সদা প্রভুকে নিয়ে আমি গলিয়াতের সাথে যুদ্ধ করব। তারপরে সামনে সামনে যখন দাঁড়ালো, গলিয়াত বললো, আরে এই লিলিপুট আমার সাথে তুমি যুদ্ধ করতে আসছো, তোমার কানে তোর কিছু তলোয়ার নাই, লাঠিও নেই। কিন্তু দাউদ উত্তর দিল, তুমি তোমার যুদ্ধের অস্ত্র, তোমার যুদ্ধের কাপড় নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো এবং আমার সদা প্রভুর বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ ঘোষণা করছো, কিন্তু আমি তার দাস, আমার কাছে কিছু নেই, আমি তাকে নিয়েই তোমার কাছে আজকে তোমাকে পরাজিত করব। চুক্তি ছিল যে যদি গলিয়াত
কে পরাজিত করতে পারে, ইসরায়েল সমস্ত ইসরায়েল জাতি ফিলিস্তিনদের অধীনে থাকবে। এবং যদি গলিয়াত ইসরায়েলদেরকে পরাজিত করে, একটাকেও পরাজিত করে, তাহলে সমস্ত ইসরায়েল জাতি ফিলিস্তিনদের অধীনে থাকবে। তাদের কাছে এটা একটা লজ্জাজনক, অপমানজনক। কিন্তু দাউদ যখন সদাপ্রভুকে দৃষ্টি করে বলল যে আমি আজকে তোমার সাথে যুদ্ধ করব, প্রভুর কাছে আমি উৎসর্গ করছি, প্রভুর দিকে দিকে, তখন কি হলো? আপনার সন্দেশগুলি জানেন, বাইবেলে পাঠ করেন, দাউদ গলিয়াতকে পরাজিত করলেন এবং সমস্ত ইসরায়েল জাতি ফিলিস্তিনদেরকে তাদের অধীনে রাখতে পারলেন। যখন সদাপ্রভুর দিকে আমরা দৃষ্টি করি, আমার শক্তি হয়তো সীমিত, আপনার শক্তি হয়তো সীমিত, আপনার ক্ষমতা সীমিত, আপনি ছোট্ট অল্প কাজে ব্যস্ত আছেন, অন্য কাজ করতে পারছেন না এবং হতাশ হয়ে আছেন। প্রভুর দিকে তাকান, প্রভুর দিকে তাকান। যত বড় হোক আপনার শত্রু, প্রভু আপনার সাথে লড়বেন, প্রভু আপনার বাধা দূর করবেন, প্রভু আপনাকে শক্তি দেবেন এবং প্রভু আমাদের লজ্জাজনক অবস্থা থেকে মুক্তি দেবেন। দ্বিতীয়ত যে সুবিধা আমরা পাই, লোক লিখিত সুসমাচার, শুধু আপনারা লিখেন, পরে পাঠ করবেন। লোক 23 অধ্যায় 39 থেকে 43, লোক 23 অধ্যায় 39 থেকে 43। এখানে আমরা দ্বিতীয় যে সুবিধা পাই, লুকিং টু দ্য লর্ড guarantees assurance of salvation. Looking to the Lord guarantees assurance of salvation and assure a guaranteed seat for you in heaven. সদাপ্রভুর দিকে যদি দৃষ্টি করেন, তাহলে আপনাকে পরিত্রাণের সমস্ত কিছু 100% নিশ্চয়তা, অ্যাসিউরেন্স আপনাকে দেবেন, কোনো হেথা হবে না। এবং স্বর্গে আপনার রিজার্ভ সিট আছে, আর কেউ সেটা দখল করতে পারবে না। আমি যখন বাড়িতে যাই, তোমার ঘাটে যাই, আমি সেটা ট্রেনে রিজার্ভ সিট করে যাই। একটু দেরিতে গেলেও আমার রিজার্ভ সিট আছে, কেউ দখল করে না, আমি আরামসে গিয়ে বসি। প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে পরে যে বেনিফিট আমরা পাই, সেটা হচ্ছে সালভেশনের, পরিত্রাণের নিশ্চয়তা। আপনি শিওর যে আপনার পরিত্রাণ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, স্বর্গে আপনার রিজার্ভ সিট কেউ দখল করতে পারবে না, আপনি গিয়ে দখল করবেন। সেই দৃষ্টান্তটা আমরা লোক 23 অধ্যায় 39-43 পদে আমরা সেটা দেখতে পাই। কি আছে সেখানে? যখন যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়, ডান দিকে একজন, বাম দিকে একজন ডাকাত, চোর, তাদেরকে ক্রুশে দেওয়া ছিল। পাশের একটা লোক যিশুকে অনেক তিরস্কার করলো, এই তুমি এই না, তুমি ওই না, তুমি না অন্যকে জীবন দিতে, তুমি না ওকে আশীর্বাদ করতে, তুমি না একে ওকে করে দিতে, করে দাও না, আমাকেও করো, আমাদেরকে করো, তোমাকেও করো, তোমাকে নিঃশ্বাস করো, তুমি নিজেই নিঃশ্বাস করো, আমাদেরকে রক্ষা করো, তুমি তো করতে পারো, তুমি মৃত্যুকে জীবিত দিয়ে করেছো, তুমি না জীবনদাতা। অনেক ঠাট্টা বাস করো। কিন্তু আরেকটা লোক খুব নম্র স্বরে, প্রভু Lord, when we go to heaven, we go to your kingdom, please remember me. প্রভু, তুমি যখন আপন রাজ্যে প্রবেশ করবে, তুমি আমাকে স্মরণ করো। প্রভু থেকে দৃষ্টিপাত করলেন, প্রভু এই ক্রুশের দিকে আমি তাকাই না, প্রভু তোমার দিকে তাকাই, প্রভু তোমাকে রক্ষা করো। তুমি যখন তোমার দেশে যাবে, বাংলাতে তুমি পরম দেশে লেখা আছে, পরম দেশ মানে সেই স্বর্গে। প্রভু তুমি যখন তোমার পরম দেশে যাবে, তুমি আমাকে স্মরণ করবে। ইমিডিয়েটলি যিশুকে উত্তর দিলেন, করবেন আপনারা শেখা দেখবেন, দেখো তুমি অদ্য, আগামী পরশু নয়, আগামী বছর নয়, কালকে নয়, অদ্য তুমি পরম দেশে আমার সাথে উপস্থিত হবে, 100% গ্যারান্টি। প্রভুর দিকে যখন আমরা তাকাই, মনে হয় যে আমরা কিছু করতে পারছি না, একমাত্র ভরসা আছে আপনার প্রভুর দিকে তাকান, ক্রুশের দিকে তাকান। পুরাতন নিয়মে যখন ইসরায়েল জাতিরা প্রান্তরে গমন করছিল, তারা অনেক পাপ করলো, ঈশ্বর তাদের কাছে সাপ পাঠালো, সাপ যেই ছুবল দিল মারা গেল।
सहस्र सहस्र ख्रिस्टान जाति मारा गया। तो मसीह के आदेश दिलेन ईश्वर তুমি একটা রৌপ্য নির্মিত সাপ তৈরি করো এবং সেটা ক্রুশের মতো ঝুলিয়ে রাখো। যে লোক সাপের ছোবল খেয়ে আর্তনাদ করে ছটফট করছে, সে যদি এক মুহূর্তে সেই সাপের ক্রুশের মতো সাপের মধ্যে টানানো সেই রৌপ্য নির্মিত সর্প দেখবে, তখন সে জীবিত হবে। সেটা কিসের প্রতীক ছিল? যীশু খ্রিস্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর প্রতীক ছিল। যেই নাকি সেই ক্রুশের থেকে মৃত্যু থেকে তাকিয়ে আছে, সেই মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছে। যখন আমরা আমাদের সমস্ত কিছুকে ভুলে ফেলে কষ্ট ত্যাগ করে আমরা প্রভুর দিকে স্বীকার করি এবং প্রভুর দিকে তাকাই, তখন প্রভু আগে বলেন, আজকে তুমি পরম দেশে আমার সাথে উপস্থিত হবে। আপনার সেই নিশ্চয়তা কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। যিনি মৃত্যুকে জয় করে স্বর্গস্থানে আমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করে আছেন এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমি আসবো আবার, তোমাদের নিয়ে যাবো আবার। সেই যিশু স্বয়ং তিনি আজকে আমাদের বলেছেন, আমার দিকে তাকাও, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমাদের স্বর্গে সেই রাস্তা, সেই রাজ্য, সেই সিট অ্যাসিউরেন্স দিচ্ছি, 100% অ্যাসিউরেন্স দিচ্ছি। আসুন আমরা সদা জগতের দিকে নয়, আমরা সদা প্রভুর দিকে তাকাই। তৃতীয় এবং শেষ যেটা বাণী আমি দিতে চাই, সেটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা ভুগি, অনেক সময় কষ্ট পাই, নানা চিন্তায় আমরা ভুগি, কিন্তু প্রভু আমাদের সাথে আছেন। আমি মনে করি যে আমি পাপী, আমার এমন শক্তি নাই যে আমি পাপ থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি। সেই রাস্তাটা যিশু দেখিয়ে গেছেন, হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার কাছে আইসো, আমি পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত বিশ্রাম দিব। যারা নিজেকে ভালো মনে করে, যারা নিজেকে পবিত্র মনে করে, তাদের জন্য স্বর্গে জায়গা নাই। আমি বলছি আপনাদের, ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, those who are poor in spirit, তাদের রাজ্য কিন্তু স্বর্গ রাজ্য। যিশুর স্কুলে, জাগতিক স্কুলে, ফিলিপে বা সেন্ট পলসে বা হলি ক্রসে যখন আমরা ছাত্র ভর্তি করি, আমি 32 বছর ছিলাম, আমার সময়ের 3800 ছাত্রছাত্রী ছিল। আমরা যখন অ্যাডমিশন টেস্ট নিই, ভালো ভালো লোক বলে আমরা সিলেকশন করি, খারাপ ছাত্রদের যারা পরীক্ষায় ফেল করে, টেস্টে ফেল করে, তাদের জায়গা থাকে না। কিন্তু ঈশ্বরের স্কুল, যিশুর স্কুল, তিনি বলেছেন, হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। যিশুর স্কুলে তারা অ্যাডমিশন পায়। যারা পরীক্ষায় ফেল করে, যারা খারাপ, যাদের মগজ খারাপ, তারা যিশুর স্কুলে অ্যাডমিশন পায়। সেইখানে 100% কোনো মার্কের দরকার নাই। যিশু বলেন, এসো, আমি তোমাদেরকে বিশ্রাম দেব, আমি অ্যাডমিশন দেব, এসো আমার স্কুলে। সেন্ট পল স্কুলে ফেল করা ছেলেদের আপনি ভর্তি করতে চান, পারবেন না। কিন্তু যে স্কুল বলছেন যে এসো আমার কাছে, এসো, আমি পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোকদের আমি বিশ্রাম দেব। যে নাকি নিজেকে পাপী মনে করে, যে নাকি নিজেকে অধম মনে করে, যিশু তাদেরকে ভালোবাসেন। যারা যিশু 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 বলে চিৎকার করে, তারা যে স্বর্গের রাজ্যে যাবে এমন কোনো কিছু নেই। মথি লিখিত সুসমাচার মধ্যে সেটা দেখবেন আপনারা। যারা আমাকে যিশু 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 বলে ডাকে, তারা যে সবাই স্বর্গের রাজ্যে যাবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু যারা আমার নামে আমাকে বিশ্বাস করে, আমার প্রতি বিশ্বাস করে, তারাই যাবে। তখন লোকেরা বলবে, প্রভু প্রভু, আমরা কি তোমার নামে আশ্চর্য কাজ করি নাই? তোমার নাম কি আমরা দমসামাংস দিই নাই? তোমার নামে কি আমি ডিকন হয় নাই? তোমার নামে কি আমি সেক্রেটারি হয় নাই? যিশু উত্তর বলেন, ঠিক তোমাদের, তোমরা আমার দৃষ্টি থেকে চলে যাও। যারা নিজেকে খুব সত্যবান, নিজেকে পুণ্যবান, নিজেকে খুব শক্তিশালী মনে করেন, যিশুর কাছে তাদের জায়গা নাই। কিন্তু যে অপরাধী, প্রভু আমি পাপী, আমি দুর্বল পাপী, আমার পাপ তুমি ক্ষমা করো, তুমি আমাকে জায়গা দেও, যে অনুশোচন করে প্রভুর কাছে আসে, তাদের কাছেই তুমি
দর্শন দেন, তাদের কাছে তিনি শক্তি দেন, তাদের কাছে তিনি আশীর্বাদ করেন। প্রভু আপনাদের প্রত্যেকে এমনভাবে আশীর্বাদ করুন, আমাদের প্রত্যেকে আশীর্বাদ করুন, ইনক্লুডিং মি, যাতে আমরা প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত বদ্ধ করতে পারি। এই জগৎ চিৎকার করছে, এই জগৎ অনেক আওয়াজ তুলছে, কিন্তু আমরা সেই আওয়াজ ভুলে যাই। ছোট্ট একটা ঘটনা আবার বলে দিই যে যিশু যখন 5,000 খাওয়ালেন সেই প্রান্তরে, খাওয়ানোর পরে ইমিডিয়েটলি সেটা নদীর কৃষ্ণকাল পাবেন, তিনি তার শিশুদের বললেন, তোমরা জর্দন নদীর ওই পাড়ে যাও, আমি এদিকে আছি, প্রার্থনা করব। প্রার্থনা করতে থাকলেন। তারা সারা রাত নৌকা বাইল, কিন্তু ঝড় আসলো, উল্টো দিক থেকে ঝড় আসলো, বাতাস আসলো, তারা আর এগোতে পারছিলেন না। সেই মধ্যে যিশু তাদের কাছে সকালবেলায় ভোরবেলায় নদীতে এসে সেই নর্দন নদীতে হাঁটলেন পায়ে নদীর উপরে। প্রথমে কিন্তু শিষ্যেরা তাকে চিনতে পারলেন না যে তাদের এটা গুরু, ভয় পেল, ভূত 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 বলে চিৎকার করতে পারল। কিন্তু যিশু যখন পরিচয় দিল এবং যিশু যখন তাদের গুরু, তাদের নেতা, তাদের প্রভু জানতে পারলেন, পিতর তখন চিৎকার করে বলে, প্রভু প্রভু প্রভু, আমাকে তোমার কাছে যেতে দাও, আমাকে হাঁটতে দাও নদীর উপরে। যিশু বলল, হাঁটো, এসো, তোমার দিকে দেখে আমার দিকে তাকিয়ে হাঁটো। যিশুর দিকে তাকালো, হাঁটলো, নদীর উপরে হাঁটতে থাকলো। কিন্তু আমরা নদীর ঝড়ে যখন হাঁটি, অনেক শব্দ আমরা পাই, নদীর ঢেউ, ঝড়ের বাতাস আমাদের কানে আসে এবং আমাদের সেই মনটা সেই দিকে আমরা দেখি, আরে ভয় পাই, আরে ঝড় আসছে, তুফান আসছে, নদীর ঢেউ আমার সামনে আমাকে মারবে, আমাদের ডিস্টার্ব করে থাকে। সেই যখন ভিতর যখন জলে হাঁটতে থাকলো, এই যে আওয়াজগুলো, ঝড়ের আওয়াজ, সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজ এবং পারিপার্শ্বিক যেগুলি আওয়াজ তাকে ডিস্টার্ব করলো, সেইগুলি ভয় এসে তাকালো, যিশুর দিক থেকে তার দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে সেইগুলির দিকে তাকালো। যে মুহূর্তে যিশুর দিকে তাকানোটা বন্ধ করে জগৎ দিকে তাকালো, সে নদীতে পড়ে গেল। প্রভু প্রভু, আমাকে সাহায্য করো, আমাকে রক্ষা করো। হ্যাঁ পিতর, হাত ধরো, তাকাও আমার, হাত ধরো, আবার পিতর থেকে উদ্ধার করো। জগতের অনেক আওয়াজ আছে, অনেক পলিটিক্যাল আওয়াজ, চিৎকারের আওয়াজ, পার্টির আওয়াজ, নানা কিছু আওয়াজ, শয়তানের আওয়াজ। আপনার কান ভালা পালা করছে, আপনার দৃষ্টি আপনাকে দেখা ঘটাচ্ছে এবং এই সমস্ত জগতের আওয়াজগুলির দিকে আপনার অনেক সময় কান যায়, চোখ যায়, মুখ যায়, মন্তর যায়, মন হয়, চিন্তা যায়। এবং যখন আপনি সেইখানে যান, তখনই কিন্তু আপনি ডুববেন। যিশুর প্রতি দেখুন, দাঁড়াবেন। মিখা বলছেন, আমি সদা প্রভুর দিকে দৃষ্টি দেখিব, আমি সদা প্রভুর দিকে দৃষ্টি তাকিব, আমি তাকে লক্ষ্য করব, আমি সদা প্রভুর অপেক্ষা করিব, তিনি আমার কথা শুনবেন। প্রভু আমাদের প্রত্যেক আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি, তার কথার জন্য অপেক্ষা করতে পারি, তার আওয়াজ যেন শুনতে পারি। প্রভু আমাদের প্রত্যেকে সেই আশীর্বাদ দান করুন। আমেন। Kahit nono sampai luar jadi neo programa dan jadi di sini tahu kuasik programa naik dan baik kan nambah dari nama beberapa itu semua kuasik di sini ini kamar itu kan macam mangka nambah dari nama tambah dulu. তাই তিনি ছেলে মন ইউজ করলেন বাবু প্রোগ্রামা কালাকে খোদাইলা তিনি ইয়াপন যত যে তিনি প্রোগ্রামা এঙ্গেজলি কোনে যত না আমারি খাই তব সুরা নাইটকে তুইলে তব ও ওয়ার্শিপ পানা সন খরমান ভাঙি দাও আবারে না কালাকে খোদা সব ওমিয়া গুলো চিনে আমাদের অপশন চালাইনা তব Apakah itu nih hamzatna surah Yesus Kristus nih kerokma tai malaka thani coba ma nol belum kusum kusum jatuh baik tong situng